वॉलमार्ट कंपनी का जो ये वेस्ट प्राइज है घेरिया होया हैगा। लगभग 5 करोड़ का समान आ जिहड़ा इन्हां दा इत्थे खराब हो चुका हैगा। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਸਮਾਨ ਖਰਾਬ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। मैं भारतीय किसान यूनियन एकता अगराहां दा ब्लाक दा ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ जो ਅੱਜ ਇਹ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਸੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਬਕਾਇਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਵਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਡੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਟੋਆ ਪੱਟ ਕੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਐਕਸਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਣੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇਈਏ ਤੇ ਨਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਮਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇਈਏ। खेती संबंधी लिआंदे काले कानूनों के खिलाफ लगे मोर्चे के विच लगभग 5.5 महीनों तो इस बेस्ट प्राइज के अगे डटे किसान वीर बजुर्ग ते बहुत ही सत्कारयोग साडियां मावां भैणां। सो लंबी लड़ाई दम रख के लड़न वाली आ, क्योंकि आप पहलां कहते रहे हैं लंबी वाट मंजिलों की दम रख के पऊगा लड़ना। समय के हाकमां ने शायद ये भरम पालिया सी भी ये हंब जाणगे, थक जाणगे, घरां नूं वग जाणगे। पर जिवें तुसीं मोर्चों के विच डटे हुए हो, चाहे वो पंजाब दे विच होण चाहे दिल्ली दे विच मोर्चे लगे होण, तुसीं गिणती नहीं घटन दित्ती। उन्हां ने तुहाडे ते फिरकू रंग तपाउण दी कोशिश कीती। इस संघर्ष नूं बदनाम करन दे अड्ड अड्ड ढंग तरीके कढे। किते इन्हां नूं खालिस्तानी, किते माओवादी, किते नक्सली गए अड्ड अड्ड होर ना लैके किते परजीवी कहा। पर तुसीं उन्हां दीआं गल्लां नूं दरकिनार करदे होए अपने खेती किते नूं बचाउण वास्ते, आउण वाले बच्चों का भविख बचाउण वास्ते इस मोर्चे दे विच डटे होए हो। सो जिन्ना मर्जी लम्मा समा साडे देश दे हाकम साडा ये दम परख लैण, असीं जिहड़ी ये लड़ाई आ जित के रहांगे। क्योंकि ये लड़ाई दे विच बहुत उतराव चढ़ाव आउणगे, टेढ़े विंगे रास्ते आउणगे। तुहाडे नाल बुलारे गल्लां साझीआं करके गए ने, साडी भैण जी बोल के गई आ, मास्टर जी ने बड़े विस्तार दे विच तुहाडे नाल गल साझी कीती आ। सो मैं अज इस गल ते नहीं तुहाडे नाल बोलना, क्योंकि असीं तां पिंडां दे विच मार्च करदे फिरदे सी, होका दिंदे फिरदे सी कि इस संघर्ष दे चलदिआं चाहे साडे मोर्चे इत्थे लगे हुए ने, चाहे दिल्ली दे विच लगे हुए ने, इन्हां चलदे मोर्चों विच जदों भी किसी साडे उन्हां संघर्षी योद्धिआं दे जिन्हां ने साडी खातर आपदियां जानां वारियां, आपदे परिवार वारते, लोकां दी मुक्ति खातर इस संघर्ष के झंडे नूं उच्चा रखिया। चाहे वो श्री गुरु तेग बहादुर होण जिन्हां ने दिल्ली दे विच सीस दिता, चाहे साडे साहिबजादियां दा शहीदी दिहाड़ा आया होवे असीं वो भी उत्थे बार्डरां ते मनाया, चाहे भगत रविदास का जन्म दिहाड़ा जिन्हां ने समय के हाकमां नाल मत्था लाया सी, चाहे चाचा अजीत सिंह वो भी इन्हां कानूनां दे खिलाफ जदों अंग्रेज लेके आए लड़े उन्हां दा दिन भी मनाया। जां जदों पिछले दिनां दे विच औरत मुक्ति दिवस आया जिन्हों पूरी दुनिया दे विच मनाया जाता, उत्थे भी वड्डी गिणती दे विच साडीआं मावां भैणां गईआं उत्थे वो दिन मनाया गा। दस्सिया कि किवें कोई भी लड़ाई है जिहड़ी इकल्ले मर्द नहीं लड़ सकते, उहदे विच बराबर हिस्सा साडीआं मावां भैणां दा हुंदा।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਲੜ ਕੇ, ਯੋਧੇ ਲੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਉਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਉਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਕਰਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ 70-75% ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਜਬੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਾਂ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। 23 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ 24 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਇਹ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਮਾਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਵੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਇਹ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਜਾਣੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਉਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੋ ਸਮਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਲੰਘ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੁਸਕ ਮਾਰਦਾ, ਬਦਬੂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਚੂਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਘੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਡੰਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਨਸ਼ਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬਦਬੂ ਫੈਲਣੀ ਆ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਸਮਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਾਉਣਾਗਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਬਲਾਕ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਬਕਾਇਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ। ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਮੁਸਕ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਸਮਾਨ ਖਰਾਬ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਸਮਾਨ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਲੰਘੀ ਹੋਈ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਜਿਹਦੀ ਹਜੇ ਮਿਆਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਟਾ, ਖੰਡ, ਗੁੜ, ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਸਕੁਟ ਵਗੈਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ, ਮੁਸਕ ਮਾਰਨ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਵੀ ਜੋ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਗਾ, ਜੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਜਿਹਦੀ ਹਜੇ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਲੰਘੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ
ਐਂ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਣਾ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਫੈਲਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਹਿਨੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 5.5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਗਏ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਗਏ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਤੀ ਗਰੀਬ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੈ ਜੂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਸੌਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਦੋਂ ਖਰਾਬ ਸਮਾਨ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਡੰਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਇਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਲੰਘੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਵਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਬੰਦ ਪਿਆ। ਇੱਧਰਲੇ 10-12 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ 10-20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਪੱਥਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਇੱਧਰਲੀ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਜ ਚੱਲਦੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਗ ਗਏ ਵੀ ਆਹ ਜੋ ਰਸਤਾ ਨਾਲ ਦੀ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰ ਜੀਪ ਨਿਘਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਨਿਘਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।